Hi and welcome to RKV's நம்ம தமிழ்ல biology. இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது what is a chromosome, what is an allele, what is the locus, what is gene and what is the exon, what are introns, what are called dominants. So first பார்க்க போறது what is a chromosomes. So chromosomes னா என்ன அப்படினா it is a tightly packed DNA and the histone proteins தான் வந்துட்டு chromosomes அப்படிங்கிறது. இந்த chromosome ஓட structure என்ன இருக்கும்னா the chromosome has a primary constriction or a centromere இருக்கும். The centromere இதுக்கப்புறம் they have one short arm, they have a long arm. Short arm is marked as P and long arm is marked as Q. So tip of the chromosome there are called telomeres. So some of the chromosomes have the secondary constrictions. Secondary constrictions இருக்கும். Not all the chromosomes, but some of the chromosomes have the secondary constriction. So the region between the secondary constriction and the telomere is called the satellite region. So satellite secondary constriction or satellite region irukka chromosomes are called satellite chromosomes. So the chromosome have a centromere, one short arm which is marked as P and one long arm which is marked as a Q, and there are telomeres at the end of each chromosome, and some of the chromosomes will have a secondary constrictions. The region between the secondary constriction and the telomere is called satellite region, and the chromosome with the satellite region they are called as satellite chromosomes. So in the centromere oda position vechu chromosomes வந்துட்டு நாலு டைப்பா வந்து பிரிக்கறாங்க. என்ன அப்படினா telocentric chromosomes, acrocentric chromosomes, submetacentric chromosomes and metacentric chromosomes. அது என்னன்னு பார்க்கலாம். Based on the position of the centromere, the chromosome are classified into telocentric, acrocentric, submetacentric and metacentric chromosome. In telocentric chromosome, the centromere is at the terminal end. So terminal end இருக்கும்போது they have only one arm. Telocentric chromosomes humans ல கிடையாது. அடுத்தது வந்து acrocentric chromosomes. Acrocentric chromosomesல centromere is towards the one terminal க்கு போயிடும். So they have a very short arm is very small and they have very large long arm. That is called acrocentric chromosome. Second is a submetacentric chromosome. In submetacentric chromosomes the centromere is slightly away from the center. So they have a short arm and the long arm. Short arm P and the long arm is Q. In metacentric chromosome, the centromere is exactly at the center, having a equal arms on the both sides. That is called metacentric chromosomes. Human you have only acrocentric, submetacentric and metacentric chromosomes. பார்க்க போறது locus அப்படினா என்ன அப்படினு. Locus அப்படினா என்னன்னா the region in the chromosome where the particular gene is located. So chromosomeல நிறைய DNA இருக்கும். அந்த DNAல வந்துட்டு portion of the DNA which codes for a particular protein. எந்த portion of the DNA வந்து ஒரு புரோட்டீனை கோட் பண்ணுதோ அந்த போர்ஷனுக்கு பேரு ஜீன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது மாதிரி இப்போ ஒரு ஜீன் எக்ஸ் எடுத்துட்டா அந்த ஜீன் எக்ஸ் எந்த குரோமோசோம்ல எந்த ரீஜன்ல எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்றது தான் வந்து லோக்கஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பாக்ஸை வந்து குரோமோசோம் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா இந்த பாக்ஸ்ல வந்து நிறைய கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. இந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ள இருக்கிறது ஒன்னொன்னு ஒரு ஜீன் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா இப்ப இதுல வந்து எத்தனை கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா இதுல வந்து 1 2 3 4 rows and 3 columns இருக்கு. ஸோ இப்போ இதுல இந்த இன்ச் டேப் இருக்கு. இந்த இன்ச் டேப் எங்க இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா இதுக்கு நம்ம ஆன்சர் எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா இதுல ஃபர்ஸ்ட் ரோ, செகண்ட் ரோ, தேர்ட் ரோல செகண்ட் காலம்ல இன்ச் டேப் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம். அதே மாதிரி தான் குரோமோசோம்ல ஜீன் வந்து ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐரிஷ்க்கு கலர் கொடுக்கிற அந்த ஜீன் வந்து எங்க லொகேட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு கேட்டா அந்த ஜீன் எந்த குரோமோசோம்ல எந்த பாயிண்ட்ல ஸ்பெசிபிக்கா லொகேட் ஆயிருக்குன்னு சொல்றதுதான் வந்து லோக்கஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஜீன் எக்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல இருக்கு அப்படின்னா இதை எப்படி வந்து எழுதுவாங்க அப்படின்னா இது எங்க இருக்குன்னா தேர்ட் குரோமோசோம்ல இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து 3
தேர்ட் குரோமோசோம்ல எந்த ஆர்ம்ல இருக்கு, இது வந்து லாங் ஆர்ம், இது வந்து ஷார்ட் ஆர்ம். இப்போ ஷார்ட் ஆர்ம் வந்து பீல ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம். அப்போ தட் இஸ் இந்த ஷார்ட் ஆர்ம் ஆஃப் த குரோமோசோம்ல எந்த ரீஜன் வந்து சென்ட்ரோமியருக்கு பக்கத்துல இருக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் ரீஜன், அதுல இருந்து மேல போக செகண்ட், தேர்ட் அப்படி மார்க் பண்ணுவாங்க. இந்த டீலோமியருக்கு பக்கத்துல இருக்கிறது லாஸ்ட் ரீஜன். இப்போ இதுல எடுத்துட்டோம்னா இது ஃபர்ஸ்ட் ரீஜன், செகண்ட் ரீஜன் அண்ட் தேர்ட் ரீஜன். இந்த ரீஜன்ல ஒன்னொன்னு எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்ல பார்த்தா தேர் வில் பி பேண்ட் அண்ட் த சப் பேண்ட். இப்போ செகண்ட் ரீஜனுக்கு ரெண்டு பேண்ட் 1 அண்ட் பேண்ட் 2 இருக்கு. இந்த செகண்ட் பேண்டுக்கு சப் பேண்ட் 1 and 2, இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேண்டுக்கு சப் பேண்ட் 1 and 2. இப்போ இங்க இருக்கிற ஜீன் வந்து எந்த பொசிஷன்ல இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா தேர்ட் குரோமோசோம் ஷார்ட் ஆர்ம் பி, செகண்ட் ரீஜன்ல இது பேண்ட் 1, அதனுடைய சப் பேண்ட் 2. So in the gene X is located in third chromosome on the short arm, second region, first band on the second sub bandல வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்றது தான் வந்துட்டு லோக்கஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். அந்த லோக்கஸை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் குரோமோசோம்ல ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோம், ஹெட்டிரோலோகஸ் குரோமோசோம் அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ அந்த ஜீன் வந்து 3p22.1 லோக்கஸ்ல இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹியூமன்ல ஒரு குரோமோசோம்ல இருந்து 2 இருக்கும். அதாவது ஃபாதர் கிட்ட இருந்து 1, மதர் கிட்ட இருந்து 1. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது தேர்ட் குரோமோசோம்னா ஃபாதர் கிட்ட இருந்து ஒரு காப்பி, மதர் கிட்ட இருந்து ஒரு காப்பி. இந்த தேர்ட் குரோமோசோம்ல இப்ப இந்த ஜீன் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த ஃபாதர்ல இந்த லோக்கஸ்ல லொக்கேட் ஆச்சுன்னா மதர்லயும் இந்த ஜீன் எக்ஸ் இதே இடத்துல லொக்கேட் ஆயிருந்ததுன்னா these two chromosomes are called homologous chromosome because they have a same chromosome number. The centromere ஒரே பொசிஷன்ல தான் இருக்கும், ஜீன் அதே locus, so they are called homologous chromosome. ஹியூமன்ல 46 குரோமோசோம் இருக்கு அப்படின்னா 23 pairs of chromosome. ஃபீமேல்ல 22 ஆட்டோசோம்ஸ் பிளஸ் 2 செக்ஸ் குரோமோசோம், ரெண்டுமே எக்ஸ் குரோமோசோம். அதனால ஃபீமேல்ல வந்துட்டு 23 pairs of குரோமோசோமுமே வந்து ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோம்ஸா தான் இருக்கும். வேறஸ் மேல் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா மேல்ல செக்ஸ் குரோமோசோம் ஒன்னு எக்ஸ் குரோமோசோம் ஒன்னு ஒய் குரோமோசோம். ஸோ அது வந்து ஹெட்டிரோலோகஸ் குரோமோசோம், மித்தது எல்லாமே வந்து ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோம். ஸோ மேல்ல வந்து 22 pairs of ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும். கடைசியா லாஸ்ட் வந்து ஹெட்டிரோலோகஸ், பிகாஸ் ஒரு குரோமோசோம் எக்ஸ், இன்னொரு குரோமோசோம் வந்து ஒய். நெக்ஸ்ட் நாம பார்க்க போறது வாட் இஸ் அன் அல்லீல். இப்ப அல்லீல் பார்க்கிறதுக்கு இப்ப அதே ஜீன் எக்ஸ் எடுத்துக்கலாம். இப்ப இந்த ஜீன் எக்ஸ் ஃபாதர்ல இருக்கு, ஜீன் எக்ஸ் மதர்லயும் இருக்கு. ரெண்டுலயுமே வந்து அதே லோக்கஸ்ல தான் இருக்கு, அதே குரோமோசோம்ல தான் இருக்கு. தேர் ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோம். இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஜீன் எக்ஸ் வந்து ஐரிஸோட பிக்மெண்ட்டை கொடுக்குது அப்படின்னு வச்சுப்போம். இப்ப அப்பாவோட ஐரிஸோட கலர் வந்து பிளாக்கா இருக்கு, அம்மாவோட ஐரிஸோட கலர் வந்து ப்ளூவா இருக்கு. தட் மீன்ஸ் இந்த ஜீன் வந்து கோட் பண்ற புரோட்டீன் வந்து அப்பால இட் இஸ் கிவிங் பிளாக் கலர், அம்மால இட் இஸ் கிவிங் அ ப்ளூ கலர். அப்படின்னா என்னன்னா they are alleles of each other. The genes are coding for ரெண்டு ஜீனுமே ஐரிஸ் பிக்மெண்ட்டை தான் கோட் பண்ணுது, பட் கலர் மட்டும் அதுல இருந்து வர புரோட்டீன் மட்டும் வேற. ஸோ they are alleles of each other. நெக்ஸ்ட் நாம பார்க்க போறது டாமினன்ஸ். டாமினன்ஸ்ல 3 டைப் ஆஃப் இருக்கு. ஒன்னு கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ், ஒன்னு இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ், இன்னொன்னு கோடாமினன்ஸ். இது வந்து ஜெனட்டிக்ஸா பாக்கறதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டா அப்படின்னா கிளாஸ்ல இப்போ 24 மெம்பர்ஸ் இருக்கீங்க. 24 மெம்பர்ஸ்ல இப்போ வந்து 10th ஸ்டாண்டர்ட் ஏ செக்ஷன்ல எப்பவுமே ஜெயந்த் தான் ஆல்வேஸ் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுக்கிறான் அப்படின்னா ஜெயந்த் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டாமினன்ட் ஓவர் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த 23 ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அதே இதுல இப்போ ஜெயந்தோட சங்கீதா, ஜெயந்த் சில டைம் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுக்கிறான், சங்கீதா சில டைம் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுக்கிறாங்க, இல்லாட்டி அதர் பர்சன் யாராவது ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் மாறி மாறி எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒன் இஸ் இன்கம்ப்ளீட்லி டாமினன்ட் ஓவர் த அதர். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ். அடுத்தது கோடாமினன்ஸ் அப்படின்னா எப்படின்னா இப்போ ஒரே கிளாஸ்ல இருக்கிற ஜெயந்தும் சரி சங்கீதாவும் சரி ரெண்டு பேரும் ஒரே மார்க் வாங்கிட்டாங்க அப்படின்னா ரெண்டு பேர்த்துக்குமே ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வரும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் கோடாமினன்ஸ் அப்படிங்கிறது. ஃபாதரோட ஐரிஸ் பிளாக் கலர், மதரோட ஐரிஸோட பிக்மெண்ட் வந்து ப்ளூ கலர் அப்படின்னா அவங்களுக்கு பிறக்கிற சைல்டோட ஐரிஸோட கலர் ப்ளூ கலரா இருந்துச்சு அப்படின்னா the blue color gene
is completely dominant over the gene which produces the black color. So இது வந்து complete dominance. Whereas இன்னும் இதுல வந்துட்டு இப்ப father வந்து dark color இருக்காரு, mother வந்து நல்ல fair இருக்காங்க, child வந்து brown colorல இருக்கு அப்படின்னா it is incomplete dominance. அடுத்தது co-dominance example நம்ம blood group ABO blood group சிஸ்டத்துல இப்ப Aவும் Oவும் இருந்ததுன்னா அவங்க blood group வந்து A தான், Bயும் Oவும் இருந்ததுன்னா அவங்க blood group வந்து B தான். ஆனா Aயும் Bயும் இருக்கும்போது ரெண்டுமே not completely dominant over the other. So அங்க வந்து co-dominant, அவங்களுக்கு Aல இருக்க A ஜீன்ல இருக்கிற புரோட்டீனும் ப்ரொடியூஸ் ஆகும், B ஜீன்ல வர அந்த புரோட்டீனும் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். So A and B are co-dominant. டாமினன்ஸ் இருக்கும்போது இப்ப மதரோட அலீல் வந்து கம்ப்ளீட்லி டாமினண்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஜீன்ல இருந்து அந்த புரோட்டீன் ப்ரொடியூஸ் ஆகணும் அப்படின்னா ஜீன்ல இருந்து mRNA வரும், தட் இஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன். அந்த mRNAல இருந்து புரோட்டீனா மாறும், தட் இஸ் டிரான்ஸ்லேஷன். ஸோ அது வந்துட்டு டாமினன்ட் அலீல்ல இருக்க அந்த ஜீன் மட்டும் தான் புரோட்டீனை வந்து டிரான்ஸ்கிரைப் பண்ணி டிரான்ஸ்லேட் பண்ணும். வேறஸ் அந்த ரிசசிவா இருக்கிற அலீல் அந்த ஜீன் வந்து டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆகி அதுல இருந்து புரோட்டீன் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகாது. இன்கம்ப்ளீட் அண்ட் கோடாமினன்ஸ்ல வந்துட்டு ரெண்டுலயுமே வந்து ரெண்டு அலீல்ல இருக்கிற அந்த ஜீன் ரெண்டுலயுமே இருந்து புரோட்டீன் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். The next video we will see about the structure of a gene, what are the non-coding regions, what are the structures which present in the non-coding regions, what are promoters, what are enhancers, what are terminators, what are repressors, what is an exon and what is an intron. Hope இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோல நான் உங்களை மீட் பண்றேன். அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்க. I'll meet you in the next video.